بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس جج کا پورے 4 سال نواز شریف نے انتظار کیا تھا کہ وہ جج آئے گا اور نواز شریف کی تا حیات نااہلی ختم کرے گا، آج اس جج نے دل کا زور لگا لیا لیکن ایک ووٹ سے وہ ہار گیا، اور نواز شریف آج کے فل کورٹ کے فیصلے کے بعد تا حیات نااہل قرار۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ ڈائریکٹلی نواز شریف کو امپیکٹ کرتا ہے۔ یہ NRO 2 تھا جس میں نواز شریف کو اہل کرنا تھا، وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے اس کو بحال کرنا تھا، لیکن اب نواز شریف کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف کی تا حیات نااہلی کا فیصلہ وہیں پر کھڑا ہے۔ میں آپ کو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، بڑا چھوٹا سا آرڈر ہے، شارٹ سا، میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح سے فیصلہ سمجھ آ جائے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایکٹ ہے، یہ پیرا 2 اور 3 میں آئینی قرار دیا گیا ہے 10 ججوں کی طرف سے۔ 5 ججوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ وہ 5 جج کون سے ہیں؟ جس میں جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں اور جسٹس اجاز الاحسن ہیں۔ یہ 5 ججز ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ 10 ججز نے کہا ہے کہ یہ شک نمبر 2 اور 3 یہ آئینی ہیں۔ آتے ہیں نمبر 2 کی طرف۔ یہاں پہ بھی سیکشن 5 کی شک 1 ہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیتا ہے۔ 9 ججز نے اس کو تسلیم کر لیا ہے حق کو، اور اس میں 6 ججز نے اختلاف کیا ہے۔ اختلاف کرنے والے 5 ججز وہی ہیں جنہوں نے پہلے فیصلے سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس میں ایک اور جج کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ووٹ ہے جو اگلا اور نواز شریف کا فیصلہ ہے اس کے لیے۔ اور نمبر 3 جو سب سے اہم شک ہے، جو شک 5 کا حصہ 2 ہے، ایک تو حصہ 1 ہے نا جس کو 9-6 سے درست قرار دیا ہے، لیکن اس کو 8-7 کی میجورٹی سے غلط قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، نواز شریف کو دوبارہ اہل کرنے کی جو خاص شک ڈالی گئی تھی اس قانون میں کہ اسے اپیل کا حق ملے، ریٹروسپیکٹیولی ملے، تاکہ وہ آج سے 5-6 سال پہلے کے بھی کسی کیس کی اپیل کر سکے، اس میں 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے۔ 7 ججز نے کہا ہے کہ یہ آئینی ہے، ہمارے تا حیات قائد کو ضرور اپیل کا حق ملنا چاہیے، اور میں ان ججز کے نام آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جج ہیں پاکستان میں عدلیہ کے نام پہ، انصاف کے نام پہ، قانون کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ ان کے نام سنتے جائیے: چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عطر من اللہ، اور آخر میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ یہ 7 ججز ہیں جنہوں نے ٹل کا زور لگایا کہ ہمارے تا حیات قائد کو اہل کرنے والی شک بحال کی جائے، لیکن 8 جج ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو تا حیات نااہل ہے، جو بزدل ہے، جو بھگوڑا ہے، اس کو ہم اہل کرنے کے لیے NRO کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور میں خاص طور پہ جسٹس یحییٰ افریدی کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ گو کہ وہ قاضی گروپ کے جج ہیں، گو کہ وہ اسی آئینی گروپ کے جج ہیں جو سب سے بڑا غیر آئینی گروپ ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ سٹینڈ لیا ہے، وہ NRO کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور باقی ججز جنہوں نے اس میں ڈسینٹ کیا ہے ان سب کو میں سلام کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ناظرین اس سارے کیس کی آپ کے سامنے حقیقت، کہ اس کو شک وائز انہوں نے دیکھا ہے، کچھ کو پاس کیا ہے، کچھ کو فیل، لیکن جو نواز شریف سے متعلق شک تھی اور جو پرانے کسی بھی کیس سے، وہ پھر الیکشن کا کیس ہو یا کوئی بھی، وہ اب اپیل نہیں ہو سکے گی۔ تا حیات قائد پاکستان آئے، سعودی عرب جائے، UAE جائے، اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہاں کے پروٹوکول تو انجوائے کرے گا کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، لیکن اب وہ وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب شاید اس کی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ میری بیٹی کو وزارت عظمیٰ کی کرسی دی جائے۔ دیکھتے ہیں کہ لاڈلے کی کتنی ڈیمانڈز مانی جاتی ہیں۔ آپ نے جب تیاری کی ہو جسٹس منیب کی، جسٹس اجاز الاحسن کی، اور آپ کو اچانک پیپر میں جسٹس یحییٰ افریدی آ جائیں، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ قاضی گینگ کے یہ جج یحییٰ افریدی صاحب کسی تا حیات نااہل کی بات کر رہا ہوں، غلامی کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یقین مانیں کہ جس جج نے
मैं आपको बता चुका हूं उनके नाम। इस शिक पे मोर तस्दीक या मोर तौसीक शब्द की है ना, ये जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तारीख में सब लिखा जाता है, सब याद रखा जाता है। अल्लाह ने यह करम किया है कि नवाज शरीफ को अहल करने की जहां बुनियाद रखी जानी थी, वो बुनियाद ही ब्लॉक कर दी गई है, और उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी का भी बड़ा अहम किरदार है। बाकी जजेस का मैं नाम आपको बता चुका हूं। लेकिन यहां पे एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, और वो ये है कि लड़के वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है, इसलिए लड़के वालों की ये मर्जी से हुआ है। वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ अहल हो, और उन्होंने ऐसे तरीके से गेम डाली है कि नवाज शरीफ के मुखालिफ जजों ने ये शिक ब्लॉक की है, ताकि नवाज शरीफ जब बात भी करेगा कि यार मैंने तुम्हें नौकरी पे लगाया, अब तो मेरी नायल ही नहीं खत्म कर सके, तो वो आगे से ये कहेंगे देखें जी ये तो आपके मुखालिफ जज हैं, ये तो हमारे भी केस होने में नहीं है, इन्होंने तो इलेक्शन का भी फैसला दे दिया था, ये तो दूसरी तरफ खड़े थे। कुछ लोग ये भी आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अभी फैसला होना बाकी है कि आगे इलेक्शन में क्या होता हुआ हमें नजर आएगा। ये तो बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहां है कि छोटी बहन लड़के वालों को पसंद है। जिस तरह से शहबाज शरीफ ने चमकाए हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं आपको 2019 से वीडियोस में बताता था, जब मुझे पता चला था इसकी मुलाकातें शुरू हुई हैं, कि ये गेट नंबर 4 के बाहर जाता है, वहां जब कोई बाहर निकलता है ना दरवाजा खोलने के लिए, सिर्फ ये उसके भी जूते जुबान से नीचे से चमकाना शुरू करता है, तलवों से। मैं बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये हकीकत थी। ये आप समझ लें कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप तो इनके अपने एंकर मीडिया पे बोल रहे हैं कि एक सियासतदान ने जाके जनरल बाजवा के घुटनों को हाथ लगाया। एक सियासतदान जनरल बाजवा के घुटनों को हाथ लगा के कहता है कि प्लीज इसको निकालें और हमें लेकर आए, हमें मौका दें। तो अब इस सिचुएशन को मैं ऐसे ही करूंगा ना एक्सप्लेन कि वो बूट नीचे से चमका रहा है, सूरत हाल ऐसे ही है। तो जाहिर है कि ये भी एक फैक्ट है कि उन्हें छोटी बहन ही पसंद है, लेकिन और वो इस फैसले से हो सकता है खुश भी हुए होंगे, ठीक है यार अच्छा हो गया, काजी को 4 साल तैयार रखा नवाज शरीफ ने, बीच में काजी की डील भी हो गई ताकतवर हलकों से भी, लेकिन उसके बाद भी काजी पूरा जोर लगा के भी 8 जजेस की हिमायत नवाज शरीफ को नहीं दिला सका, और 7 जजेस उसके हक में सिर्फ फैसला दे सके। ये चीज हमारी सियासत को बदलेगी, क्योंकि नवाज शरीफ को इमरान खान को जेल में रख के कोई फायदा हासिल नहीं होना। नवाज शरीफ एक इक़्तिदार का हरीस शख्स है, वो इक़्तिदार चाहता है। अगर उसे इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो इतनी बदनामी वाली हुकूमत क्यों ली, क्यों दोबारा इतने बूट चमकाए, क्यों इतनी बड़ी साजिश की जिसमें आवाम में इतनी नफरत भर गई है कि उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। नवाज शरीफ एक सियासतदान है, जानता तो है ना कि क्या हरकतें करूंगा तो मकबूल होऊंगा और क्या करूंगा तो गैर मकबूल होऊंगा। वो जानबूझ के क्यों गैर मकबूल होने वाली हरकतें कर रहा था कि एक दिन मैं दोबारा वज़ीर आज़म बनूंगा। अगर उसके वज़ीर आज़म बनने का रास्ता ब्लॉक हो गया है तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का तो इसमें कोई फायदा नहीं है। अब एक रास्ता है नवाज शरीफ के पास, और मैं मशवरा देना चाहता हूं बहुत जबरदस्त। नवाज शरीफ ये सारी डील कैंसिल करे, पाकिस्तान आने से इनकार करे, पार्टी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले और इमरान खान की बैत कर ले। यह मशवरा है अगर अपनी बेटी की सियासत बचाना चाहता है। यही मशवरा मैं आसिफ जरदारी को दूंगा अगर वो कभी मुस्तकबिल में कहीं भी, मुस्तकबिल बैईद में कहीं बिलावल को चाहता है कि कोई प्रोमिनेंट ओहदा मिले, कोई वजारत उज़्मा का चांस बने। अभी वो जवान है, उसका चांस हो सकता है, वरना वो रद्दी की टोकरी में जा चुका है। जरदारी भी इमरान खान की बैत करवाए बिलावल से, बिलावल जाए जेल में, वहां इमरान खान की बैत करे और कहे जी आप लीड करें सियासत को, क्योंकि अवाम आपके साथ है। हम सिविलियन बालादस्ती की हद तक आपके साथ खड़े हैं, बाकी पॉलिसी अपनी अपनी, सिविलियन बालादस्ती के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। इलेक्शन होंगे, हम धांधली के हक में नहीं खड़े होंगे बल्कि शफाफ इलेक्शन की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज आपको शफाफ इलेक्शन मिलेंगे तो कल हमें भी मिलेंगे। जिस दिन नवाज शरीफ और जिस दिन जरदारी ने यह काम कर दिया, इनकी औलादों का चांस सियासत में बहुत बढ़ जाएगा। अदरवाइज हमेशा बूट चमकाएंगे, हमेशा आवाम से जलील होंगे और कभी भी इनको हकीकी इक़्तिदार नहीं मिलेगा। फैसला नवाज शरीफ ने करना है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबकी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।